डॉक्टर अनुप्रीत कौर बनी मिसेस इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट रनर अप। पति डॉक्टर शहबाज व परिवार को दिया कामयाबी का श्रेय। अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की बहू डॉक्टर अनुप्रीत कौर मिसेस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप चुनी गई। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनुप्रीत कौर ने बताया कि वे अपनी जीत का श्रेय अपने पति डॉक्टर शहबाज सिंह और सास ससुर डॉक्टर अमनदीप कौर व डॉक्टर अवतार सिंह को देती हैं। इस मौके डॉक्टर अवतार सिंह ने भी डॉक्टर अनुप्रीत की इस उपलब्धि पर फख्र महसूस करते हुए कहा कि वे उनकी पुत्र वधू ही नहीं बल्कि वे उन्हें अपनी बेटी मानते हैं और उनके परिवार की ये परंपरा रही है कि बेटी और बहू को आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोग दिया जाता रहा है। डॉक्टर अमनदीप के नाम से शुरू हुए अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स इसी बात के सबूत हैं। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग लाइन में जाना है, बट कोविड के कारण एज आई टोल्ड कि ऑनलाइन ऑडिशंस थे और सब कुछ वर्चुअली चल रहा था। सो एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और टुडे आई एम हियर। सो इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। कुछ ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे मॉडलिंग में जाना है। जैसे आपको सिंगिंग और डांसिंग का पहले से शौक था जी, तो क्या ब्यूटी पेजेंट का भी शौक था आपको या कोई मन में था? नहीं, स्पेशली शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं। आई थिंक अनमैरिड तो सभी लड़कियों को कभी ना कभी लगता है कि हम किसी ब्यूटी पैजेंट में जाएं, बट शादी के बाद आई हैड नॉट थॉट अबाउट दिस। सो एक ये बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस हुआ है मेरे साथ एंड आई एम रियली हैप्पी। इसमें डॉक्टर शहबाज और परिवार का क्या रोल रहा है? सारा रोल ही डॉक्टर शहबाज और परिवार का है। मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे किसी आपके एंडेवर में तो आप कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको हमेशा ब्लेसिंग्स की, सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत रहती है। सो आई हैव बिन ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट कि मुझे एक बहुत सपोर्टिंग फैमिली और हस्बैंड मिले हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुझे ये कहा कि जाओ, बट दे वर ऑन एवरीथिंग। हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ये तुम्हारी कंपेटिटर है, ये तुम्हारी कंपेटिटर है। सो दे वर विद मी इन दिस जर्नी थ्रू आउट एंड दे हेल्प मी। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। बीइंग ए डॉक्टर वैसे ही आपके पास टाइम कम होता है, हाँ तो जी, इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं? इसके लिए टाइम, आई थिंक अगर आपके मन में कुछ करने की चाह हो तो टाइम बन जाता है। यही मैंने सीखा है इसमें। और दूसरी चीज़ अगेन कि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। तो जब मैंने ये 3 महीने आफ्टर द ऑडिशन प्रेपरेशन किया है तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मॉम ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरह के काम से फ्री कर दिया था कि जो आपका है अब आप इसको काम करो और इसको कोशिश करो कि इसको विन करो। सो दैट इज़ वाई द होल क्रेडिट गोज़ टू देम। सो बड़ी प्राउड फीलिंग है। हाँ जी, जे ताड़ी वाइफ इफ शी कैन गो एंड विन द मिसेस इंडिया क्राउन, इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਫੀਲ ਇਹ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਵਿਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर देम ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਫॉर द ਹੋਲ ਸਿਟੀ ਆਈ ਫੀਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ।
ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਰੀ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰਲ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟਰੀਟ ਹਰ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਤੇ ਲਗਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੀ ਰੀਚ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ, ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੌਬੀ 'ਚ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਮਾ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਟੋਲਡ ਹਰ ਕਿ ਯੂ ਗੋ ਹੈਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪੈਸ਼ਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰੀਚ ਸਮਵੇਅਰ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ brought us glory and we are really proud of her. ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਫਾਈਨਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਐਲਡਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਲਡਰ ਸੋ ਆਵਰ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ them ਐਂਡ ਟੂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਵੀ just encourage her because I thought that she has a great potential. You know, she is a very talented girl, and she had the potential in her where she could win. And I'm so happy that she will be representing our country, and this is a great moment, you know, for us as well as for the city, that she is going to represent the country at the global platform, which is a very big thing. So I wish her all the best for her next venture.